제대학 4학기 세계비전 기쁜 발에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 제2권의 6과 내용을 보도록 합니다. 세계 선교를 이끄시는 성령님에 대한 내용을 같이 나누며 어떻게 주님의 또 인도하심에 또 성령의 인도하심에 우리의 비전과 사역을 맡기며 함께 할지를 나눠보는 내용이 되겠습니다. It is a fact that people don't take the Holy Spirit seriously. And I think that the fundamental reason is that they don't think of him as a person. The name Holy Spirit doesn't immediately tell you that this is a divine person. In fact, the Bible is very clear. The Father, the Son, and the Holy Spirit are the three persons who live, if I can put it that way, in the unity of the Trinity. And each is as truly personal as the other two. Once people are clear on that, then the next thing to tell them is, do you realize that the Holy Spirit is sent by the Lord Jesus to carry on his work of making disciples? How does the Spirit do that? Why, by helping people understand the teaching of Jesus, making them aware of the reality of Jesus, actually confronting them and inviting them to himself. And then the Holy Spirit allures them, I should use that word advisedly, allures them to Jesus. The Spirit makes them realize Jesus is wonderfully loving, wonderfully holy, wonderfully upright and glorious as a model of human life. The Lord Jesus shows us what human life ought to be, and he offers himself to us all as a Savior who will transform us into his own image. How will that happen? Through the agency of the Holy Spirit. Now, once the Holy Spirit has established the link between us and Christ, he keeps out of sight. I sometimes say that the Holy Spirit is shy. He is fulfilling his ministry, all right, but his ministry is to point us to Christ the whole time. And you are enjoying the ministry of the Holy Spirit when you are aware of Christ the whole time. And I hope that the Holy Spirit will lead you into that life in which you are close to Christ the whole time. That will bring joy to the heart of the Holy Spirit, who has made it happen, just as it will bring joy to the heart of Christ himself, who will embrace you in his love. So do take the Holy Spirit seriously and open yourself to having him point you to the Lord Jesus to be your Savior, your Master, and your friend. 네, 영상을 통하여서 성령님의 사역, 성령님의 또 귀한 역사에 대해서 살펴보았는데요. 성부, 성자, 성령 하나님 중에 성령님은 어떤 분이신가를 이해하고 또 성령님의 인도하심에 맡기며 나가는 것이 우리 신앙에 많은 유익이 됩니다. 또 절대 없어서는 안 될 성령님의 이끄심이 또 선교 사역에서 어떻게 함께 하실지 오늘 내용을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 사람은 성령을 진지하게 여기지 않습니다. 일반적으로. 그러나 성령은 성부, 성자와 같이 개별적, 인격적 존재이십니다. 성령은 제자 삼는 사역을 위해 예수님께서 보내신 분이죠. 주의 영, 또 예수의 영으로라고도 불리기도 하죠. 사람들로 예수님의 가르침을 이해하도록 돕습니다. 예수님의 실제를 의식하도록 또 그분을 추청하도록 우리를 인도해 주죠.
예수님께서 얼마나 놀랍도록 경이롭고 거룩하신 분인가를 깨닫게 해 주시고 계시죠. 성령은 우리와 교통하심으로 예수의 형상으로 변화될 수 있도록 인도해 주십니다. 성령은 우리와 그리스도를 연결하고 나면 물러나시는 분이다 라고 우리가 표현을 하죠. 성령님의 가장 큰 사역은 바로 성자 예수 그리스도를 드러내고 나타내시는 일이죠. 성령의 가장 중요한 사역은 우리를 항상 그리스도에게 안내하여 항상 그리스도와 친밀한 삶을 살도록 하시는 것입니다. 성령은 선교를 통하여 예수 그리스도를 모든 열방과 민족에게 전파하기를 원하시고 우리와 함께 일하시고 또 이끌어 가시고 계십니다. 우리의 결국의 비전은 민족과 열방을 향한 하나님의 선교인데요. 그러나 이 선교 사역에 있어서 그 모든 것을 주관하시고 이끌어 주신 분은 성령님이다 하는 것을 우리가 항상 잊지 않고 그 인도하심에 우리 자신을 맡기며 또 순종하며 따라가는 것이 중요한 그런 내용이 되겠습니다. 오늘의 주제 손글을 읽도록 합니다. 오늘의 제목은 세계 선교를 이끄시는 성령님인데요. 사도행전 13장 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 사도행전 13장 46절에서 49절입니다. 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라. 주께서 이와 같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라 라고 하는 말씀을 우리가 살펴보았습니다. 바울의 선교 사역에서 하나님의 은혜가 어떻게 함께 하셨는지 살펴볼 수 있죠. 47절에 주께서 이와 같이 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라. 사도 바울을 그렇게 사용을 하셨죠. 그리고 이방인들이 듣고 놀라운 것은 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 라고 하시는 내용입니다. 바로 우리의 모든 사역에 하나님이 함께하고 있음을 성령님이 함께하고 있음을 이 시간에 확인하도록 합니다. 세계 선교를 이끄시는 성령님의 능력을 사모하고 또 치유기들을 통해서 복음을 전할 수 있도록 합니다. 특별히 성령께서 함께 하시는 사역 중에 치유와 회복의 사역이 성령의 중점 사역이신데 우리가 성령의 치유 사역이 어떻게 통로로 또 쓰임받을 수 있을지 어떻게 기도하며 또 연약한 인생들을 회복하고 치유하여 새 삶으로 인도할 수 있을지 살펴보죠. 물론 그 치유의 회복의 궁극적인 목적은 복음 전파와 영접과 영혼 구원과 복음 선교라고 할 수가 있습니다. 치유 그 자체가 목적이 아니라 그것을 통해서 하나님이 나타나고 그것을 통해서 영혼들이 구원받는 것이 이제 우리 사역의 중요한 목적이 되는 것이죠. 오늘 6과 전체 흐름을 한번 살펴보도록 합니다. 오늘 6과의 내용은 세계 선교를 이끄시는 성령님인데요. 1번 문제를 통해서는 선교 사역에서 사단의 세력을 이기는 능력은 무엇인가에 대해 살펴봅니다. 두 번째, 성령님은 세계 복음화의 주체이시다. 어떻게 이루어 가신가를 살펴보도록 하죠. 물론 어려움과 방해, 여러 환난과 고난이 있어도 성령께서 어떻게 이끌어 가시고 승리하게 하신가에 대한 내용이 되겠습니다. 세 번째는 성령님은 선교의 원동력이다. 말씀으로 살펴보자라는 것이죠. 네 번째, 하나님 나라를 확장해 가시는
성령님을 전심으로 의지하자라는 내용입니다. 다섯 번째는 지금도 오늘날도 복음은 성령님을 통해서 전파되고 있다는 사실을 우리가 다시 확인하는 것입니다. 사도행전에 나타난 성령님의 놀라운 치유 역사를 살펴보도록 하고요. 또 성령님의 능력으로 교회를 굳게 세우고 세계 순위를 어떻게 이룰 것인가를 살펴봅니다. 그리고 오늘 내용 중에 한 가지는 치유의 사역들을 감당함으로 어떻게 주님을 증거하고 또 영혼 구원에 우리가 쓰임 받을 수 있을지 치유 기도에 대한 구체적인 이제 지침과 또 실제 사역의 실습과 그런 내용들을 살펴보도록 하죠. 네, 서론입니다. 여러분 교재에도 있고요. 같이 읽어보도록 하겠습니다. 나에게 1000개의 생명이 있다면 그 모두를 한국에 바치리라. 조선에 온 지 8개월 만에 26세의 나이로 숨진 미국인 간호사, 의료 선교사 루비 캐트릭의 묘비 명입니다. 그녀의 지극한 한국 사랑을 엿볼 수 있죠. 성령님은 우리를 복음의 증인으로 만드시는 분이죠. 이는 성령님이 바로 예수 그리스도를 증거하는 영이시기 때문입니다. 선교의 모든 과정과 열매는 성령님께 속한 것이죠. 영혼에 대한 애타는 마음, 말씀에 대한 온전한 신뢰, 주님의 명령에 기꺼이 순종하려는 마음, 하나님 나라를 위한 헌신, 이 모든 것을 일깨워 주시는 분이 성령님이십니다. 일꾼을 붙여주시고 현지인들의 마음을 활짝 열게 하셔서 말씀을 받아들이게 하시는 분도 성령님입니다. 원수 마귀가 활개를 치는 지역이라 할지라도 예수 그리스도의 십자가를 세우고 그 모든 사역을 능히 감당하게 하시는 분은 성령님이십니다. 우리의 일상의 모든 삶 가운데서도 우리를 주님께 더 가까이 예수를 더 사모하고 예수의 형상을 받은 자로 본받는 자로 우리를 변화시키고 이끌어 가시는 분은 성령님이라고 할 수 있습니다. 더 나아가서 또 우리의 삶을 통해서 우리가 전하는 복음을 통해서도 예수를 증거케 하고 이 땅에 하나님의 나라를 세워가도록 이끌어 가시고 주장하시는 분은 성령님이라 할 수 있습니다. 오늘 특별히 선교에 있어서 성령님의 사역이 얼마나 중요한지를 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 살펴봅니다. 선교 사역에 있어서 사단의 세력을 이기는 능력은 무엇인가? 선교 사역에 반대가 있고 방해가 있죠. 어떻게 이길 수 있는가를 살펴보죠. 사도행전 19장 13절에서 20절 말씀을 읽겠습니다. 이에 돌아다니며 마술한 어떤 유대인들이 시험삼아 악기 들린 자에게 주 예수 이름을 불러 말하되 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너에게 명하노라 하더라. 유대의 한 제장 스게와 7 아들들도 이 일을 행하더니 악기가 대답하여 이르되 내가 예수도 알고 바울도 알거니와 너희는 누구냐 하며 악기 들린 사람이 그들에게 뛰어올라 눌러 이기니 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망하는지라. 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다 이 일을 알고 두려워하여 주 예수 이름을 높이고 믿는 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불살하니 그 책값을 계산한 즉 은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라 라고 말씀하셨는데요. 제3차 선교시 바울이 에베소에서 겪은 일입니다. 거기에 또 방해가 있었지만은 어떻게 승리할 수 있었는가? 성령의 또 하나님의 도우심이 있었기 때문인데요. 어떻게 선교 사역에 있어서 사단의 세력을 이길 수 있는가? 첫째는 예수 이름의 권세입니다. 13절에 악기 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되 이제 명하노니 라고 말씀하셨죠. 악기가 대답하이르되 라고 하며 또 그것에 회복의 은혜가 있었던 거죠. 상한 몸으로 그 집에서 도망하는지라.
선교사에게 있어서 사단의 세력을 이기는 첫 번째 능력은 바로 예수 그리스도 이름의 권세입니다. 두 번째는 예수 그리스도의 보혈입니다. 십자가에서 우리를 위해서 민족과 열방을 구원하기 위해서 흘리신 그 고난의 헌신, 바로 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 사단의 세력을 이기는 능력이 됩니다. 또한 성령님의 역사하심이 선교사에게 있어서 사단을 이기는 능력이 되죠. 오늘 말씀에서도 믿는 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 이제 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥하여 세력을 얻으니라 라는 사역을 통해서 알 수 있죠. 성령님의 역사하심 때문에 우리는 이길 수 있습니다. 선교사에게 있어서 여러 가지 장애와 어려움들이 올 때, 사단의 방해가 있을 때 우리가 의지할 것 세 가지입니다. 예수 이름의 권세, 예수 그리스도의 보혈, 성령님의 역사하심입니다. 보충인데요. 함께 하시는 성령님에 대해 살펴보죠. 특별히 셀리더에게 어떻게 역사하시는가. 성령님은 셀리더 특별히 앞서서 섬기며 또 먼저 앞서 나가는 성령 셀리더에게 은혜를 베푸시고 계신데요. 첫째, 평강을 주시고 담대함을 주시고 계십니다. 두 번째, 사역제 의사와 관계없이 역사하시고 계십니다. 우리가 비록 미처 깨닫지 못하는 상황 가운데서도 또 하나님의 인도하심 안에서 사역을 맡고 있는 셀리더들에게 이러한 은혜를 베푸시고 계신 것이죠. 또 인정하는 자로 인도하십니다. 이제 셀리더에게 섬기는 자를 주변에서 또 인정해주고 또 섬겨주는 은혜도 베푸시는 것, 성령님의 도우심 안에서 이루어진 일이라 할 수 있습니다. 하나님의 모든 것을 총동원하셔서 돕고 있다는 사실을 우리가 항상 잊지 않아야 되겠습니다. 이와 같이 주님의 나라를 위해서 앞장서서 섬기는 셀리더에게 바로 이와 같은 역사하심이 있다는 것을 잊지 않고 우리가 피곤할 수 있고 지칠 수 있지만 이 성령님을 의지하고 또 성령님께 부탁하면서 나가는 사역이 될 수 있어야 됩니다. 자, 그렇다면 이렇게 우리가 앞서서 리더로서 섬기는 셀리더는 어떤 것을 중심으로 살아야 되는가? 셀리더의 삶의 기준, 또 그 마음에 가져야 될 가장 중요한 사항들은 무엇인가? 첫째는 확실한 제자가 되어야 한다고 하는 것입니다. 주님과 같은 말, 주님과 같은 마음, 주님과 같은 뜻으로 하나된 자로 같은 열매를 맺어 하나님께 영광을 돌릴 수 있어야 합니다. 또한 충성을 제1의 원칙으로 삼고 살아가는 것입니다. 맡기신 일이 크든 작든 간에 그것은 다 주님께서 맡기셨다는 사실을 기억하고 그 일에 그 사명에 충성하는 것은 바로 주님께 충성하는 일이라고 할 수가 있어요. 또한 예수님의 3대 사역을 대신할 수준이 되어야 됩니다. 예수님의 3대 사역은 가르치고 전파하고 치유하시는 사역이죠. 네 번째는 순종, 충성, 헌신, 순수해야 한다고 하는 것입니다. 순종하고 또 충성스럽고 헌신할 뿐만 아니라 순수함을 항상 가지고 주님의 또 말씀 앞에 서서 주님이 맡기신 일들을 감당하는 자가 될 수 있어야 합니다. 두 번째 살펴봅니다. 성령님은 세계 복음화의 주체이시다. 어떻게 이루어 가시는가? 비록 사단의 방해가 있을지라도 성령께서 주관하시고 이끌어 가시고 계시죠. 어떻게 이루어 가시는가? 첫째는 복음의 증인을 통해서 일하시고 계십니다. 사도행전 1장 8절이죠. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지로 내 증인이 되리라 하시니라 라고 말씀하셨죠. 성령이 임하시면 바로 성령의 일하심을 여기서 확인할 수 있죠.
세계 복음화의 선교는 하나님의 일이고 또 성령님이 명하신 사명입니다. 성령님의 일이 되시는 것이기도 하죠. 성령님은 바로 우리를 통해서 그 복음을 지금도 전하고 계십니다. 무엇보다도 사람 증인이 필요합니다. 복음의 증인을 통해서 일어나시죠. 누가 증인입니까? 우리가 증인이지 않습니까? 내가 복음의 증인, 내가 예수의 증인이 되는 것입니다. 미식 직구 영웅의 한 이야기인데요. 티보잉 열풍이 일었다고 하는 거예요. 알 수 없는 글자, 아이패치, 눈 밑에 아주 조그맣게 요한복음 3장 16절을 기록하고 운동 경기에 늘 나섰던 것이죠. 놀랍게도 매 경기마다 역전승으로 하나님의 살아계심을 증거하는 그런 증인의 삶이 감동적인 내용이라고 하는 것입니다. 우리는 누구의 증인입니까? 모든 것을 통해서 누구의 증인으로 살아야 됩니까? 예수님의 증인으로 살아가는 것, 바로 우리가 성령님의 사역에 동참하는 일이라고 할 수 있습니다. 또한 성령님은 어떻게 이루어 가시는가? 세계 복음화의 주체이신데 이번에는 말씀과 함께 하신다고 하는 것입니다. 히브리서 4장 12절 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하신다라고 말씀하셨죠. 이와 같이 성령은 지금도 말씀을 통해서 세계 복음화를 이루시고 계시죠. 말씀 증거 중에 성령이 부어주시고 있음을 우리는 믿고 증거할 수 있어야 됩니다. 말씀과 성령이 함께 할 때 세계 복음화는 이루어진다고 할 수 있어요. 말씀이 성령의 내적 증거로 확증되기 전에는 받아들여지지 않습니다. 말씀이 들려질 때 항상 성령의 내적 증거가 있어야 돼요. 그래서 늘 무엇보다도 기도가 필요한 것이죠. 성령님의 이러한 내적 증거가 우리의 말씀 증거와 복음 증거 속에 늘 있도록 기도하는 것이 중요합니다. 세 번째는 어떻게 이루어 가시는가? 교회를 통해 세계 복음화를 이루어 가시고 계십니다. 사도행전 13장 1절에 3절 말씀인데요. 안디옥 교회 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마네안과 및 사울이라. 주를 섬겨 금식할 때 성령이 시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 바울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하여 기도하여 두 사람에게 안수하여 보내리라 라고 말씀하셨죠. 교회는 세계 복음화를 위한 도기도와 그 결과로 이제 복음사역이 이루어지고 있다고 하는 것이죠. 오늘 말씀해 보니까 바나바와 사울을 따로 세우신 것은 누구라고 했습니까? 안디옥 교회에서 이 두 사람을 세운 사람들은 누구였을까요? 그 교회 성도들이라기보다도 오늘 말씀 2절에 보면 성령이 이르시되 두 사람을 세우라 하셨고 이에 금식하여 기도한 후에 두 사람에게 안수하여 보낸 것이 아닙니까? 바로 누가 일하신 거죠? 성령께서 교회를 통해서 일하신 것이죠. 성령은 세계 복음화의 주체이신데 어떻게 이루어 가시는가 세 가지를 살펴보았어요. 복음의 증인을 통해서 일하시고 계시고 말씀과 함께 일하시고 계시고 교회를 통해 일하시고 계십니다. 세 번째 내용을 살펴봅니다. 성령님은 선교의 원동력이시다. 다음 말씀으로 살펴보라. 첫째, 마가다락방에 성령이 임하셨다고 하는 것이죠. 사도행전 2장 1절에 4절입니다. 오순절날이 이미 이르매 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 후련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이
그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 라고 말씀하셨죠. 이 마가다락방에 임하신 성령님, 바로 이 성령님께서 이제 복음을 감당하도록 많은 사람들을 일깨우시고 또 새롭게 하심으로 이 사역이 진행되게 됩니다. 성령님은 특별히 오늘 읽었던 말씀 사도행전 1장에 보면 마가다락방에서 전심으로 온전히 기도하였다라고 하셨죠. 그럴 때 임하셨거든요. 전심으로 기도할 때 성령님을 부어주십니다. 바로 이 성령님에 의해서 교회가 세워지고 또 그 교회에서 증인들이 보내져 성령께서 함께 하심으로 초대교회에 많은 지역에 복음화가 될 수 있었던 것이죠. 네, 두 번째는 복음의 담대한 증인이 되게 하신다고 하는 겁니다. 마가다락방에 임하신 성령님께서 또 그들을 증인으로 세우는 것을 확인할 수 있어요. 사도행전 2장 37절에 41절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세를 받고 제사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼 데 사람 곧 우리 하나님이 얼마든지 부르신 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으려 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 3천이나 더하더라 라고 말씀하셨죠. 성령 충만한 베드로의 증거가 있을 때에 회심으로 많은 사람이 회개하고 영접했습니다. 예수가 나를 위해 죽으셨다면 그분을 위해 어떤 희생도 크다고 할 수 없죠. 바로 증인이 되는 것은 바로 그 사랑이 얼마나 큰가를 우리가 깨달았기 때문입니다. 마가다락방에 임하신 성령님께서 제자들을 변화시켰고 그 증거에 많은 사람들이 어찌할꼬 하였죠. 37절에 보면 마음에 찔렸고 또 30절에 보면 어찌할꼬 하며 회개했을 때 제사함을 받고 성령을 선물로 받고 이제 주님의 사람들로 세움받았습니다. 세 번째는 기사와 표적을 행하신 것입니다. 사도행전 6장 8절에 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 라고 말씀하셨죠. 그래서 우리가 복음의 선교를 감당할 때마다 성령님의 능력을 덧입어할 수 있어야 됩니다. 성령님이 선교의 원동력이신 것은 사도행전 2장의 43절과 47절을 통해서도 확인할 수 있는데요. 바로 성도의 교제를 통해서 한몸 되게 하시고 계십니다. 성령님의 하나 되게 하심이 어떻게 펼쳐질까요? 말씀을 읽어봅니다. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적을 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람에게 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하셨다 라고 말씀하셨죠. 이런 놀라운 서로 섬김의 삶은 공동체 하나됨은 성령께서 오순절 마가다락방에 임하시고 각 사람 머리 위에 성령을 부으신 은혜 가운데 주어진 이러한 서로 사랑과 양보의 결과라고 할 수가 있어요. 이와 같이 성령님 임할 때 상호 책임과 상호 의존의 돌봄으로 하나 되게 하셔서 또한 사도행전 2장 이후에 3장 4장 그 후에 모든 선교의 사역을 아름답게 감당하시고 계시죠. 다섯 번째는
치유의 역사를 베푸심으로 선교를 감당하게 하십니다. 사도행전 3장 1절에 10절 말씀에 한 안전뱅이의 치유에 회복의 역사를 확인하죠. 그가 나중에 변화되어 하나님을 찬미하며 예수의 성전에서 예배하는 자가 되는 것을 확인하게 됩니다. 말씀을 보십니다. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸을 위하여 날마다 미물이라는 성전문에 두는 자라. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로와 요한과 더불어 주목하이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게 무엇을 얻을까요? 보라 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 사람이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 비문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라 라고 말씀하셨죠. 성령님의 사역에 우리가 쓰임받기 원하면 은사를 사모하고 또 주신사를 사용할 때 놀라운 선교의 역사가 일어납니다. 놀라운 기쁨이 있게 됩니다. 세상의 가장 큰 기쁨은 이렇게 하나님의 은혜 안에서 쓰임받는 기쁨이라고 할 수 있어요. 한 안전뱅이가 예수의 이름을 증거했을 때 일어나 그가 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하는 모습을 보았을 때 그 베드로와 요한의 기쁨이 얼마나 컸겠습니까? 바로 선교의 모든 원동력은 이와 같이 성령님이십니다. 특별히 치유를 통해서 선교를 감당하도록 예수를 증거하도록 돕기도 하신다고 하는 거죠. 네, 여섯 번째는 어떻게 성령께서 함께 하시고 계시죠? 교회를 성장시키고 계십니다. 사도행전 2장 47절 말씀입니다. 하나님을 찬미하며 또 온 백성의 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 라고 말하는 것을 보면 구원받는 사람을 날마다 더하게 하는 것, 물론 우리의 섬김과 증거 속에서 일어나는 일이지만 그러나 그 뒤에서 역사하시는 성령님의 도우심 안에서 일어나는 일을 할 수 있어요. 지금도 교회를 성장시키시고 세워가시며 이끌어가시는 분은 성령님임을 우리가 항상 기억할 수 있어야 합니다. 성령 충만한 성도, 성령 충만한 셀가족, 성령 충만한 교회가 될 수 있어야 합니다. 또 어떻게 성령께서 일하고 계시죠? 하나님의 나라를 확장시키시고 계십니다. 사도행전 19장 8절 말씀에요. 바울이 해당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 라고 했죠. 바울의 사역 속에 나타난 그 모든 복음 전도와 또 구원의 영접의 역사, 바로 하나님의 나라의 확장의 역사는 성령께서 함께 하시며 도우신 결과라 할 수 있습니다. 성령님은 하나님의 나라가 확장되기를 간절히 원하시고 또 그렇게 일하시고 계신 성령님임을 우리가 기억할 수 있어야 됩니다. 이와 같이 성령님은 선교의 원동력이 되시는데요. 어떻게 일하셨나를 우리가 사도행전을 통해서 확인할 수 있었어요. 마가의 다락방에서 성령이 임하셨고 또 복음의 담대한 증인이 되게 하셨죠. 기사와 표적을 행하심으로 증거하셨고 성도들이 서로 돌보고 책임지는 가운데 하나가 되어 한몸 되게 하여 일하시게 하셨죠. 또 치유와 역사를 통해서 복음을 증거케 하셨고요. 교회를 반석같이 세우며 또 하나님의 나라가 확장되게 하셨습니다. 네 번째입니다. 하나님 나라를 확장해 가시는 성령님을 전심으로 의지하라라는 것입니다. 요한복음 3장 3절에서 5절 말씀을 보시면 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니
사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 라고 말씀하셨죠. 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 자, 성령님은 하나님의 나라를 보여주시고 백성이 되게 하시는 주체이십니다. 성령님만이 구원할 수 있는 분으로 인정하고 겸손하게 쓰임받기를 간구할 수 있어야 합니다. 하나님 나라를 확장하시는 성령님, 우리가 의지하고 또 소망하고 기도할 수 있어야 됩니다. 사도행전 1장 8절 말씀해 보시면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 되리라 하시니라 라고 말씀하셨죠. 성령님은 땅끝까지 하나님의 나라를 확장시키는 주체이십니다. 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이로 주님의 증인이 되는 것은 누가 임할 때 이루어지는 일입니까? 성령이 임하시면 이라고 말씀하고 있죠. 또한 누가복음 17장 20절 21절의 말씀을 보시면 어떻게 일하시고 계신가요? 자, 말씀을 우선 보시면 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하리까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼 수 없게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 저기 있다고도 못하느니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 말씀하셨죠. 성령님은 우리 안에 하나님의 나라가 이르도록 하시는 주체이기도 합니다. 로마서 14장 17절 말씀을 통해서 확인되는 바 성령님의 하시는 일은 또 무엇일까요? 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 라고 말씀하셨죠. 자, 성령님은 또한 하나님의 나라를 우리 생활 속에 이루어지도록 하는 주체가 되십니다. 성령님을 전적으로 의지한 자를 통해 하나님의 나라를 이루어 가시고 성령님을 전적으로 의지할 때 하나님의 영광이 드러나게 하십니다. 자, 이와 같이 하나님의 나라를 확증하시는 성령님, 바로 우리 안에서 또 우리 생활 속에서 또 우리의 지역과 생활의 터전에서 지금도 하나님의 나라를 확장하게 하시고 일하시는 분이 바로 우리 성령님임을 알고 그 성령님의 인도하심과 일하심에 우리는 또 힘을 다해 쫓아가는 사람이 될 수 있어야 됩니다. 성령님을 전적으로 의지하고 순종하며 성령의 말씀 앞에 나를 맡기고 드리는 생활을 통해서 하나님의 나라는 우리 안에서 생활 속에서 또 민족과 열방 속에서 이루어진다고 하는 것을 우리가 확인하고 늘 확신하고 살아갈 수 있어야 됩니다. 5번 보십니다. 오늘날도 복음은 성령님을 통해 전파된다. 사도행전에 나타난 성령님의 놀라운 치유와 역사를 살펴보자. 사도행전 우선 4장입니다. 29절 31절을 보시면요. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어 보옵시고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵시며 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 담대히 하나님의 말씀을 전하고 성령의 역사가 나타나도록 해달라고 기도했어요. 바로 지금도 우리가 역사하시는 성령님께 기도해야 될 내용입니다. 담대히 말씀을 전하게 하여 주옵시고 그 전하는 사에게 성령 역사해달라고 기도하며 성령의 인도하심을 따라가는 것이 필요합니다. 사도행전 3장의 말씀을 보면
한 사람의 치유의 역사가 일어나고 있죠. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하였다라는 것입니다. 나면서 못 걷게 된 이 안전뱅이를 일으킨 베드로와 요한은 누구였을까요? 성령 안에서 기도하는 자였다는 것을 알 수 있어요. 확인할 수 있습니다. 1절에 보시면 제9시 기도 시간에 라는 말 나오죠. 기도 시간이 늘 있었는데요. 그때 베드로와 요한은 성전에 올라가 기도하는 것을 알 수 있습니다. 보통 경건한 유대인들은 하루에 3번을 기도했다라고 해요. 제9시. 그리고 오늘 우리 지금 이 시대로 말하면 9시, 12시, 3시 이렇게 기도하는 시간이 있었다고 하는 것입니다. 바로 기도 시간을 따로 구별하고 생활했다는 것은 그들이 전적으로 하나님을, 특별히 성령님을 의지하면서 이제 사역했다는 것을 알 수가 있어요. 네, 사도행전 8장 속에서 일하신 성령님의 모습, 또 치유의 역사입니다. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할 때 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말을 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나오니 그 성에 큰 기쁨이 있더라 라고 말씀하셨죠. 바로 어떤 장면입니까? 성령의 능력으로 귀신이 나오고 병자가 치유되어 그 성에 큰 기쁨이 있는 것을 확인하게 되죠. 사도행전 9장 40절에서 또 한 번 확인이 됩니다. 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하여 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다여 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 기도하는 성령 충만한 자를 통해서 죽었던 자를 살리시는 모습을 봅니다. 그런 성령님은 그분의 뜻과 계획에 따라 역사하시는 분이죠. 우리의 뜻대로만이 아니라 주권을 가지시고 일하시는 분이에요. 그러나 그래도 기도할 수 있어야 됩니다. 주권을 가지고 일하시는 분이지만 우리의 기도에 응답을 따라 일해 주시기도 하기 때문이죠. 성령님의 일하심, 사도행전 16장에서도 확인이 됩니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리를 질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전한 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라. 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수의 이름으로 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 성령님은 예수 그리스도의 이름으로 능력을 나타내시는 분입니다. 성령님은 예수 그리스도 이름이 선포되는 곳에 역사하시는 분이죠. 바로 여기도 귀신 들린 여종 하나가 주님의 이름 앞에 굴복을 꿇고 또 떠나는 장면을 보게 됩니다. 사도행전 19장 11, 12절 말씀에도 치유하시는 성령님의 놀라운 역사를 살펴볼 수 있어요. 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 떠나 나가더라 라고 말씀하셨죠. 성령님의 놀라운 치유는 사람이 다 이해할 수는 없습니다. 그러나 또 성령님은 사람을 통해서 이렇게 놀랍도록 일하시는 분이죠. 사도행전 속에
나타난 성령님의 이런 놀라운 치유와 회복의 역사는 지금 우리 시대에 우리가 살고 있는 우리 삶 속에서도 얼마든지 일어날 수 있는 하나님의 역사임을 우리가 기억할 수 있어야 됩니다. 성령님이 어떻게 지금도 일하시고 계실까요? 담대히 말씀을 전하게 하시고 계시고 또 수많은 사람들을 일으키시고 계십니다. 병자를 치유하시고 큰 기쁨이 있게 하시고 계십니다. 기도하는 자를 통해서 구원의 역사를 이루시고 계시고요. 또 성령님의 이름으로 능력을 나타내시며 영광을 나타내시고 계십니다. 이해할 수 없는 성령님의 모든 사역을 우리가 다 이해할 수는 없습니다. 그러나 놀랍게도 사모하는 자와 또 성령께서 기뻐하는 자들을 통해서 얼마든지 지금도 살아서 역사하시고 우리의 모든 삶 속에도 은혜를 베푸시고 계시다는 사실을 우리가 기억할 수 있어야 합니다. 우리의 삶 속에 성령님이 임하셔서 삶을 주관하실 뿐만 아니라 이렇게 지금도 놀랍도록 치유하시고 역사하시는 하나님은 선교를 통해서도 같은 마음으로 같은 역사로 일하시고 계신 우리가 확인하고 성령님의 인도하심을 받는 선교사역이 될 수 있도록 우리가 기도하고 따라갈 수 있어야 합니다. 마지막 6번입니다. 성령님의 능력으로 교회를 굳게 세우고 세계 선교를 이루자 라는 것입니다. 누가복음 4장 18절 19절 말씀입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 라고 말씀하셨죠. 성령님의 능력으로 주의 은혜의 해를 전파하는 우리가 될 수 있어야 합니다. 바로 우리의 그 섬김과 전도 속에서 성령님은 어떻게 일하실까요? 가난한 자를 또 포로된 자를 자유케 하고 눈먼 자를 다시 보게 하고 이제 주의 은혜를 늘 베푸시게 우리와 함께 하시고 계시다고 하는 거죠. 마태복음 10장 7절 8절입니다. 가면서 전파하며 말하되 천국이 가까웠다 하고 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병온 자를 깨끗게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 라고 말씀하셨죠. 지금도 치유의 역사를 통해서 천국을 전파하시고 계시고 교회를 굳게 하시고 계십니다. 누가복음 7장 22절을 보죠. 어떻게 교회를 세우시고 선교를 이루시는가? 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람들이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음을 전파된다 하라 라고 말씀하셨죠. 치유 역사를 통해서 복음을 전파하고 계시죠. 우리가 또한 치유 역사를 통해서 복음을 전파할 수 있어야 합니다. 마가복음 16장 19절에서 20절입니다. 주 예수께서 말씀하신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라. 제자들이 나가 두루 전파할세 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증언하셨다라고 말씀하셨죠. 성령님의 능력으로 말씀을 확실히 증언하는 삶입니다. 이같이 성령의 능력으로 하나님 나라가 확장되고 있습니다. 인간의 계획이 아무리 거창하고 인간의 계획이 탁월하고 능력이 탁월해도 성령 안에서 많이 이룰 수 있는 일입니다. 인간의 힘으로만은 이룰 수 없는 거죠. 하나님의 일은 하나님이 일하시죠. 하나님은 또한 그 일들을 성령을 통해서 이루시고 계십니다.
우리가 할 일은 그렇게 이루시고 또 확장해 가시는 성령님의 인도하심에 우리를 맡기고 겸손히 순종하며 따라가는 모습, 그것을 통해서 지금도 교회를 굳게 세우시고 지금도 세계 선교를 이루시고 계신 것입니다. 자, 6번 성령님의 능력으로 교회를 굳게 세우고 세계 선교를 이루자. 첫째는 성령님의 능력으로 주의 은혜를 펼치며 치유와 회복의 역사를 통해서 구원의 은혜를 천국을 전파하며 또 말씀을 증거함으로 성령님의 은혜를 나타내고 또 교회를 세워가고 세계 선교를 감당하는 모습이 있어야 하겠습니다. 특별히 성령님의 사역과 관련해서 사도행전 속에 나타난 치유 회복의 역사를 통해서 어떻게 복음이 또 하나님의 나라가 전파되는 것을 확인했었는데요. 오늘 우리가 강의는 마쳤지만 이번 과를 통해서 우리 각자가 한 가지 해야 할 것이 있습니다. 치유 사역자가 되는 것인데 바로 이 시간 어떻게 그 사역에 동참할 수 있는가, 그 실습과 원칙을 잠시 살펴봅니다. 첫 번째는 믿음의 기도로 장악하라. 우리가 연약한 자를 만나고 병자를 만나고 상처받은 자를 만났을 때 그들을 회복시키고 치유하는 것에 있어서 첫 번째는 기도인데요. 믿음의 기도가 필요하죠. 그리고 나서는 두 번째, 예수의 이름으로 시작하고 성령의 권능으로 지나가라고 하는 것입니다. 권세와 능력을 우리가 무엇인지 확인하지 않았습니까? 권세와 능력이 뭐죠? 예수의 이름의 권세, 성령님의 권능이라고 할 수 있어요. 그 다음에 기도해야 할 때, 기도 사역을 진행할 때 이렇게 믿음의 기도로 예수의 이름으로 시작하면서 또 한 가지 우리가 그 과정 속에서 파악할 것은 그 상대의 아픔과 상처들, 변명 이런 것들을 구체적으로 알 수 있어야 합니다. 이제 기도하기 전에 그 상태와 상담을 통해서 무엇 때문에 지금 회복이 필요한지를 먼저 아는 것이 필요하죠. 일종의 이제 병명인 경우에는 질병인 경우에는 병원에서 진단한 정확한 병명을 알 필요가 있습니다. 그리고 기도하는 거죠. 그렇게 할 때 하나님께 영광을 돌릴 수 있어요. 그리고 그 병명을 향하여 또 그 사람의 아픔과 상처를 향하여 선포하고 기도하고 그럴 때 하나님께서 일하시고 하나님께서 그 영혼을 치료하시고 회복해 하시는 것이죠. 그리고 이렇게 이제 믿음의 기도로 예수의 이름으로 시작하고 구체적인 병명을 알고 기도하되 네 번째 문제가 없다면 환부에 손을 얹고 기도할 수 있다는 것입니다. 그러나 주의할 것은 중요 부위나 또 좋지 않은 부분, 민감한 그런 이제 그 부분들에 대해서는 또 전염의 우려가 있는 그런 부분들에 대해서는 주의가 필요합니다. 꼭 손을 얹지 않아도 믿음으로 또 얼마든지 선포할 수 있기 때문에 그래요. 이런 원리와 또 이제 원칙을 가지고 기도해 줄 수 있어야 합니다. 그리고 이제 마지막으로는 기도할 때 구체적으로 명령하며 기도해 주는 것이 또 지혜로운 방법이라고 하는 거예요. 일종의 여러 질병에 대해서 근육, 힘줄, 또 위 안에 있는 허름벽은 새살이 살아나고 위에게 분비는 정상적으로 될지어다. 이제 일예입니다. 한 예를 들어서 이렇게 설명을 드리는 건데요. 그렇게 구체적으로 명령하는 기도가 지혜로운 기도의 내용이 될 수 있고요. 자, 우리가 구체적으로 치유와 회복을 해서 기도해 줄 때 선포할 때 우리가 사용할 수 있는 그런 내용들을 보시면 첫째는 다 예인데요. 내가 예수의 이름으로 명령한다. 감기는 사라져라 라고 할 수 있어요. 두 번째는 예수 이름과 성의 권능으로 명하노니 관절의 통증은 없어져라 라고 선포할 수 있습니다. 세 번째는
나사렛 예수 이름으로 명한다. 두통은 사라져라 라고 할 수 있어요. 또한 네 번째는 주 예수 그리스도 이름으로 명하노니 신경통은 사라져라. 관절염은 사라져라. 이렇게 좀 구체적으로 기도할 수 있습니다. 다섯 번째, 주 예수 이름으로 명합니다. 주님이여 역사하여 주옵소서, 치료하여 주옵소서라고 구체적으로 선포하는 명령들을 하는 것이 필요하죠. 이렇게 할 때 공통점이 있지 않습니까? 제일 먼저 앞부분들은 뭐예요? 항상 무엇이 들어가죠? 예수의 이름으로 라는 말이 들어가죠. 5가지 신뢰를 보면 또 그 다음에는 구체적인 병명, 아픔, 상처들을 향하여 선포하는 것이 필요하죠. 그것이 지혜로운 방법이 된다고 하는 것입니다. 자, 이런 내용들을 가지고 이번 주에는 누군가를 위해서 가족의 누군가 또 이웃의 누군가를 위해서 이런 경우가 있을 때 세 사람 이상에게 실습의 기도를 하시고 또 그 은혜와 응답에 대해서 이번 주에 나눌 수 있도록 합니다. 자, 믿음의 확신의 태도와 마음으로 상대의 귀에 들을 수 있도록 귀 가까이에서 명령하는 것, 이것이 지혜로운 방법입니다. 왜냐하면 그 말을 통해서 듣기 때문에 그래요. 들어서 반응하게 되어 있죠. 또 그 명령을 통해서 그 몸의 약함들이 회복되고 또 주님의 영광이 나타날 수 있기 때문에 그렇습니다. 자, 이와 같이 5가지의 실습의 구체적인 내용과 원칙을 이번 주에 한번 실행하고 나눔을 통해서 서로 어떻게 하나님께서 응답하셨는지를 나눌 수 있도록 하겠습니다. 왜 우리가 이런 치유사역을 또 기도하는 일들을 주저하지 말아야 되는가? 현대의학이 발달하고 과학이 발달해서 얼마든지 우리가 의사와 병원을 통해서 치료받을 수도 있어요. 그러나 항상 그것들을 묻자라는 것이 아니라 우리가 얼마든지 먼저 하나님께 의지하여 기도할 수 있다고 하는 것입니다. 기도할 수 있어야 한다고 하는 것입니다. 왜 그럴까요? 첫째, 치유는 하나님의 소원이기 때문에 그래요. 치유하는 것은 병자를 돕는 하나님의 사랑의 표현이 된다고 하는 것을 기억하고 약한 자들이 있을 때, 슬픈 자들, 병자들이 있을 때 내가 먼저 이것이 하나님의 소원이다 라는 생각을 가지고 기도해 주는 것이 사랑인 것입니다. 두 번째는 이렇게 기도하는 우리 각자 자신의 신앙이 강화된다고 하는 것입니다. 하나님께 쓰임받는 기쁨이 넘치게 돼요. 또 하나님이 새롭게 하시는 역동적인 성의 역사 속에서 기쁨을 누리게 될 수 있어요. 나와 같은 연약한 자의 기도를 통해서 대상자들이 회복되고 치유되는 모습을 볼 때 이제 쓰임받는 기쁨을 우리가 충만하게 넘치게 됩니다. 또한 사역자, 기도하는 우리 각자 신앙이 깨어있게 되죠. 그 주신 은혜와 은사를 소멸하지 않기 위해 늘 깨어있게 되기 때문에 그래요. 그래서 기도하면 기도할수록 회복하게 하시고 일하신 하나님이 주신 기쁨과 즐거움은 더 커져간다고 할 수 있습니다. 우리가 세상의 기술도 사용을 하면 할수록 그 기술이 더 내 것이 되고 더 발전하듯이 은사의 부분도 마찬가지라고 할 수 있습니다. 주신 일을 귀하게 여기고 또 주님의 은혜의 말씀에 순종해 또 감동에 순종하여 섬길수록 그 은사는 더 커지고 또 하나님의 은혜는 더 크게 나타난다고 할 수가 있어요. 다섯 번째, 사역자의 능력이 날마다 증가됩니다. 네, 그리고 무엇보다도 영혼 구원에 전도운동에 꼭 필요한 그런 섬김의 사역이 됩니다. 그래서 우리는 비록 내가 지금 어떤 은사가 없을지라도 하나님께 늘 나를 통해서 기도할 때마다 하나님의 은혜가 나타나게 해달라고 기도하는 것이 필요하죠. 사모함이 필요합니다. 은사는 없어도 하나님께서 허락하시면 또 우리에게 얼마든지 줄 수 있기 때문에 그래요. 그래서 매일 기도할 때마다 우리 지금 훈련 받는 분들은 10분 이상씩 늘 나에게도 이런 은사와 회복의 치유자가 될 수 있게 해달라고 기도하고 하나님 앞에
나갈 수 있기를 바랍니다. 매일 기도할 때 10분 이런 은사를 사모하며 기도하는 것이 또 우리 훈련생들에게 필요하고요. 그것이 이번 주의 숙제이기도 합니다. 이번 주뿐만 아니라 우리가 또 늘 하나님 앞에 언제든지 이렇게 기도하며 나가는 때 사모할 때 하나님의 은사가 또 임하게 되는 것이죠. 자, 이렇게 10분 동안 기도할 때 첫째는 은사를 사모하면서 찬양하고요. 두 번째 또 회개합니다. 그리고 또 회개하면서 성령의 충만함을 간구합니다. 또 그렇게 하면서 자연스럽게 하나님의 더 큰 은사를 사모하면서 주님께 구하며 나가는 것이죠. 또 원래는 우리가 대면으로 둘씩 짰지요. 실습을 해야 하지만 지금의 상황상 우리가 만나서 실습을 하지 못하지만 가정에서 또 삶의 현장에서 기도가 필요한 분들을 위해서 기도하시고 또 하나님 주신 은혜를 또 이렇게 잘 나누시고요. 우리가 만나서 나눔할 때는 그 결과들을 서로 이야기하고 또 주님께 영광이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 적용과 나눔입니다. 적용. 이번 과의 가르침에서 새롭게 깨달은 것과 적용하여 실천하는 것을 기록한 후 서로 나누어 보자. 오늘 우리는 세계 선교를 이끄시는 성령님에 대해서 살펴보았습니다. 첫째는 선교 사역에 있어서 사단의 세력을 이기는 능력은 무엇인가? 예수 이름의 권세, 예수 그리스도의 보혈, 성령님의 역사하심이라고 했습니다. 두 번째, 성령님은 세계 복음화의 주체이시다. 어떻게 이루어 가시는가? 복음의 증인을 통해서 말씀과 함께 하심으로 교회를 통해서 이루어 가신다는 사실을 확인했어요. 세 번째, 성령님은 선교의 원동력이시다. 라는 것을 사도행전 속에서 발견했습니다. 첫째, 마가다락방에서 임하신 성령님. 둘째, 복음의 담대한 증인이 되게 하신 성령님. 세 번째, 기사와 표적으로 행하신 성령님. 성도의 교제를 통해서 하나 되게 하시는 성령님. 치유와 회복의 역사를 베푸시는 성령님. 교회를 부흥케 하시는 성령님. 하나님의 나라를 황치 않게 하시는 성령님에 대해서 살펴볼 수 있었어요. 이렇게 하나님의 나라 확장에 대해서 성령님을 전심으로 의지해야 되는 모습에 대해서 네 번째 살펴보았죠. 우리 안에서 이루어 가시고 계시고 또 생활 속에서 하나님의 나라가 확장되도록 이끌어 가시는 성령님에 대한 사모함을 우리가 살펴보았습니다. 다섯 번째는 치유의 역사에 대해서 살펴보았어요. 그리고 이제 이런 치유 사역을 위해서 우리가 어떻게 구체적으로 지혜롭게 이제 섬길 수 있어야 되는가. 단순히 치유 사역을 하는 것의 목적은 어떤 그 사람의 치유 중요하지만 그 자체 거기에만 머무는 것은 아니다. 그것을 통해서 복음이 전해지고 구원의 역사가 일어나게 하기 위함이다. 바로 전도와 선교를 이끄시는 성령님께 우리가 맡기기 위해서 또 성령님의 나타나심과 주님 하나님께 영광을 드러내기 위해서 그런 사역이 필요하다라는 것을 기억하고 또 치유와 회복의 역사 가운데서도 우리가 나가는 사역이 더 좋은 사역이 될 수 있다 하겠습니다. 성령님의 능력으로 지금도 교회를 굳건히 세우시고 계시죠. 바로 그 성령님께 우리가 민감하고 성령님의 인도하심에 우리를 맡기면서 이끄시는 바대로 우리 삶을 드리며 삶의 현장을 드리고 또 내 모든 삶을 맡기면서 성령님을 따라갈 수 있어야 하겠습니다. 자, 기도는요, 세계 선교의 주체이신 성령님을 사모하고 성령께서 하시도록 간절히 부르짖고 기도하면 됩니다. 네, 오늘 강의는 끝났지만 또 한 주간의 삶이 우리에게 앞에 있습니다. 강의보다 더 중요한 시간들은 강의 후에 매일매일의 하나님과 나와의 대면의 수레바퀴의 삶이라고 그랬어요. 한 주간도요, 삶 속에서 큐티, 또 예습,
암송 전도, 셀 모임, 소그룹 모임, 새벽 기도, 또 독서 등을 통해서 동행하시며 또 하나님께 나갈 수 있기를 바랍니다. 특별히 필독서는 대삼는 세계 비전이라는 책입니다. 이제 몇 주 남지 않았는데요. 책을 읽으시고 독감을 또 미리 준비하시면 더 좋겠다고 생각이 됩니다. 네, 다음 강의 안내입니다. 다음은 실과 진행을 합니다. 행복 모임 확장에 대해서 살펴보도록 합니다. 소그룹 전도 모임, 세계 선교의 전초 기지라고 할 수 있죠. 바로 지역 열방을 향한 하나님의 복음의 역사는 지역부터라, 우리가 살고 있는 삶의 현장부터다라는 내용, 바로 소그룹 전도팀 행복 모임의 중요성 다시 한번 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 수고하셨습니다. 두 날개로 날아오는 건강한 교회를 세우는 세계 비전의 기쁜 마음 중에 있죠. 전 세계 곳곳에 재생산 사역자를 세워 건강한 셀을 확장하며 모든 민족을 제삼고자 합니다. 부르심에 순종하여 세계의 비전을 이루기 위해 초지일관 달려가는 제자는 세계의 비전의 기쁨이 충만한 삶이 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 세계 선교를 이끌어 가시는 분은 성령님이라는 사실을 깨달았습니다. 특별히 성령은 인격적인 분으로 예수를 깨닫게 하고 예수를 고백하게 하고 예수님을 닮아가도록 우리를 격려하시고 인도하시는 분, 더 나아가서 또 우리가 받은 이 예수의 복음을 세계 만방에 전하는 일에 누구보다 앞장서서 일하시는 분, 우리를 그렇게 이끌어 가시는 분이라는 사실을 깨달았습니다. 하나님, 우리 자신이 내 능력과 내 지혜와 내 삶의 환경을 주님께 맡기며 이 사역에 동참할지라도 성령의 인도하심에 나 자신을 온전히 맡기며 겸손하게 따르는 자가 될 수 있기를 원합니다. 선교 사역을 이루는 일에 많은 어려움과 고난과 장벽이 있을지라도 바로 복음의 증인된 나를 통해서 또 우리에게 주신 말씀을 통해서 우리가 속하게 하신 이 교회를 통해서 놀라우신 이 일을 이루고 있다는 사실을 기억하고 내 삶을 복음의 말씀에 교회에 드리며 주님의 이끄심에 맡기는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 성령의 원동력 되시고 일하신 모습을 우리가 구체적으로 살펴보았는데 사도행전 속에 일하신 그 놀라우신 성령님의 일하심과 역사하심과 인도하심이 은혜 베푸심이 오늘 이 시대 우리가 있는 이곳에서도 우리가 속한 이 공동체 속에도 있다는 사실을 기억하고 일하시고자 하는 성령님께 우리 자신을 맡기고 우리 삶을 맡기고 우리 교회를 맡기며 그 인도하심에 전적으로 따라가는 저희가 될 수 있도록 하나님 함께해 주시옵소서. 그래서 모든 것이 다 성령께서 하셨다고 하며 영광을 돌리며 하나님 앞에 나가는 저희가 될 수 있기를 원합니다. 그런 삶을 알 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 수고하셨습니다. 다음 강의 시간에 뵙도록 하겠습니다.